सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पथे वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। उसमें हम ये कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक एक गाथा में अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव भगवान आत्मा को दर्शाया है और पर का मैं अकर्ता हूँ, पर द्रव्य का मैं कुछ कर सकता नहीं, ऐसे दो द्रव्य की भिन्नता यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार में समझाई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, जड़ पुद्गल का जड़ जीव में कुछ नहीं कर सकता, जीव पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता। दोनों के बीच में अत्यंता अभाव है, वज्र की दीवार है, कभी एक हुए नहीं और दोनों कभी एक दूसरे का काम कर सकता नहीं। परंतु ये अज्ञानी को जड़ चेतन के बीच में भेद ज्ञान नहीं समझता ना, इसीलिए अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोह का उसे दुख नहीं लगता, मोह का उसे कष्ट नहीं लग रहा है। कष्ट लगे तो मोह दूर करने का उपाय करे। ये भव में मुझे मेरा काम करना है, ये भव में मैं आत्मा का अनुभव करे बिना ये भव हाथ में से ना निकल जाए। बाकी तो होने योग्य तो होता ही है, जो होने योग्य है वो होता है। परंतु ये तत्व निर्णय के आत्मा के ज्ञायक के जानन स्वभाव के मैं उंडे संस्कार डाल के जाऊं। अगर काम ना हो तो भी बेंसी कहते ना चिंता मत करो, परंतु हम तो क्या करें, ये निर्णय पक्का करें कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं। हर समय की परिणाम पर्याय द्रव्य की परिणाम पर्याय क्रमबद्ध है, फिक्स है, होने योग्य ही होता है और मैं उसका मात्र जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। हमने कल 91 नंबर की 91 नंबर की गाथा हमने कल हमने देखी थी, टीका तक देखा था हमने। एक बार मैं वापस ये गाथा को लेती हूँ, है ना। अब देखो गाथा का पाठ करते हैं। जे भाव जीव करे अरे जीव तेह नो करता बने, करता तथा पुद्गल स्वयं त्याग कर्म रूपे परिणमे। अभी ये गाथा में तो ये कह रहे हैं कि जो परिणाम जो भाव होता है उसका कर्ता वो द्रव्य है, उसका कर्ता कोई पर नहीं है ना, कोई पर नहीं है। माने पर वो परिणाम को कराता नहीं और वो परिणाम होते हैं तो उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। गाथार आत्मा जे भावने करे छे ते भावोनो ते करता थाय छे। जे भाव करे छे ते भावोनो करता कोण थाय छे? ए आत्मा। ते करता थता पुद्गल द्रव्य पोतानी मेड़े कर्मपणे परिणमे छे। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य पोतानी मेड़े कर्मपणे परिणमे छे। माने आत्मा तो वो भाव का करता है, परंतु आत्मा कर्म को नहीं कराता। आत्मा किसको नहीं कराता? कर्मने नहीं करावती। એટલે कार्मन वर्गनाथी जे कर्मरूप अवस्था थई तो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, परंतु आत्मा अपनी पर्याय का तो करता है, परंतु किसका कर्ता नहीं है? कर्म की पर्याय का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो कर्म की जो अवस्था हुई, बंधरूप अवस्था हुई, उसका कर्ता कौन है? बंधरूप अवस्था हुई, उसका कर्ता कौन है? कर्म स्वयं है, आत्मा नहीं है।
ये अज्ञानी भेद ज्ञान नहीं करता ना, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मैं कर्म को बांधता हूँ, मैं कर्म का करने वाला है ना, मैं कर्म में फेरफार कर सकता हूँ। ऐसा भ्रम अनादि काल से जीव कर रहा है। राग करना, राग परिणाम जो होते हैं उसका कर्ता तो आत्मा को कहा, परंतु कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। टीका, आत्मा पोतेज ते प्रकारे ते रूपे પરિણમવાથી જે ભાવને ખરેખર કરે છે તેનો તે કરતા થાય છે। यह परिणमति सकर्ता, आगे आया ना एक कलश आया, बहुत मार्मिक और बहुत इंपॉर्टेंट कलश। जो परिणाम रूप परिणमता है वो ही करता है। परिणाम को करने वाले को करता कहा, बराबर। साधकनी अर्थात मंत्र साधनारनी जेम તે આત્માનો ભાવ નિમિત્તભૂત થતા પૂદગલ દ્રવ્ય કર્મપણે स्वयं પોતાની મેળે જ પરિણમે છે। दृष्टांत किसका दिया इधर? दृष्टांत किसका दिया? मंत्र साधनार नो दृष्टांत दीदो। जे मंत्र साधे न साधक, इधर मंत्र साधनार व्यक्ति साधक, बराबर, वो मंत्र साधता है, तो मंत्र साधने की क्रिया का तो कर्ता वो साधक है। और सामने क्या हुआ? तो जिस व्यक्ति को वो सर्प का जहर चढ़ा था ना, वो जहर उतर गया। अब जो जहर उतर गया, जो जहर उतरने का कार्य हुआ वो स्वयं हुआ। उसका कर्ता वो मंत्र साधनार नहीं था, उसका कर्ता वो मंत्र साधनार वाला नहीं था, बराबर। परंतु वो मंत्र, उसमें मंत्र साधने की क्रिया उसमें मात्र कौन थी? निमित्त थी। परंतु अज्ञानी को भ्रम क्या है कि मैंने यह मंत्र साधे, ये मंत्र साधने की क्रिया के द्वारा ये सर्प का जहर उतर गया। ऐसा कर्ता कर्मपना की भ्रांति अनादि काल से इस जीव को है ना। मैंने अच्छी रोटी बनाई, मेरे कारण से दुकान अच्छी चलती है, मैं पैसा कमाने वाला, मैं अच्छा बोलता हूँ, ये प्रवचन करने वाला मैं, ये सारी क्रियाएं कह रहे जड़ की है। जड़ का परिणमन जड़ करे और चेतन का परिणमन चेतन करे। जड़ का परिणमन चेतन नहीं करे और चेतन का परिणमन जड़ नहीं करे। क्या ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं, परंतु दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध छे। काले 3 वस्तु की थी ना, फरी उसको रिपीट करते हैं। गुरुदेव ने यह 3 बात बताई। पुण्य की धर्म ना थाय, पुण्य से धर्म नहीं होता, व्यवहार से निश्चय नहीं होता और निमित्त करता नहीं है। क्या कहा? 3 बात। पुण्य से धर्म नहीं, व्यवहार से निश्चय नहीं और निमित्त करता नहीं है। 2 चीज बराबर याद रखनी है। निमित्त अकिंचित कर है और निमित्त अनिवार्य है। माने निमित्त करता भी नहीं और निमित्त के बिना भी काम नहीं होगा। निमित्त की हाजिरी होगी और निमित्त काम कराता भी नहीं है। कुम्हार घड़ा बनेगा तो घड़ा स्वयं माटी उसका करता है, माटी घड़े रूप बनती है, परंतु कुम्हार उसमें अकिंचित कर है। और कुम्हार अकिंचित कर है, परंतु ऐसा नहीं है कि घड़ा बना तब कुम्हार की हाजिरी नहीं होती है, कुम्हार की हाजिरी अवश्य होती है। गुरुदेव ने हमें ये 5 महा सिद्धांत दिए। कौन से 5? निमित्त, उपादान, निश्चयी, व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय। 5 सिद्धांत समझाए। क्या समझाए? ये 5 सिद्धांत समझाकर हमें बताया कि हम पर द्रव्य के रंच मात्र भी करता नहीं है और पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी कराने में समर्थ नहीं है। मैं अज्ञान से, मिथ्यात्व से, रागादि परिणाम से दुखी होता हूँ और सम्यक दर्शन, निर्मल पर्याय, पवित्र परिणाम से मैं सुखी हुए बिना रहूंगा नहीं। ख्याल आ रहा है ना? माने भूल भी स्वयं की और भूल दूर होगा तो सम्यक पुरुषार्थ भी स्वयं, आराधना के परिणाम का कर्ता भी स्वयं और विराधना के परिणाम का कर्ता भी स्वयं। विराधना के परिणाम करने में भी स्वतंत्र और आराधना के परिणाम करने में भी ये जीव स्वतंत्र है। कोई किसी को आराधना और विराधना करा सकता नहीं है। अनंत बार हम विदेह क्षेत्र गए, परंतु पर द्रव्य मुझे केवल ज्ञान की, मोक्ष की प्राप्ति कराने में असमर्थ है। और अनंत बार नरक में गए
नरक में गए, परंतु वो नरक की प्रतिकूलता मुझे दुखी कराने में समर्थ नहीं है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्योंकि नरक में ज्ञानी है तो वो ज्ञानी सुखी है, और समोशरण में अज्ञानी है तो परंतु अपने स्वभाव का भान नहीं, तो वे वहां पे भी कैसे है? दुखी है ना। पर द्रव्य मेरे कार्य करने में अकिंचित कर है। ये कर्ता कर्म की ये सारी गाथाएं हमें जबरदस्त दो द्रव्य की भिन्नता, कर्तृत्व का भार, कर्तृत्व का जो जहर पड़ा है अनादि काल से, जो भ्रम अंदर में पड़ा है, ये तुड़ाने में ये गाथा बलवान निमित्त बन रही है, बलवान निमित्त, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब दूसरा दृष्टांत दिया। पहले तो देखो यहाँ पे कहा कि જેમ આત્માનો ભાવ નિમિત્તભૂત થતા પૂજગલ દ્રવ્ય કર્મપણે સ્વયં પોતાની મેળે પરિણમે છે, આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે। જેમ સાધક તે પ્રકારના ધ્યાન ભાવને પોતે જ પરિણમતો થકો, ધ્યાન ભાવને પોતે જ પરિણમે છે, ધ્યાનનો કરતા થાય છે। એક મંત્ર સાધનારની ક્રિયાનો એ ધ્યાનના પરિણામનો કરતા તો એ સ્વયં થાય છે, એ સાધક। અને તે ધ્યાન ભાવનો સર્વ સાધ્ય ભાવને અર્થાત સાધકને સાધવા યોગ્ય ભાવને અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા સાધક કરતા થયા સિવાય સર્પાદિકનું વ્યાપેલું ઝેર સ્વયં ઉતરી જાય છે। શું કીધું? નિમિત્ત માત્ર તો થાય છે, પરંતુ સાધક કરતા થયા સિવાય उस जहर को उतारने का कर्ता नहीं बनता है, परंतु निमित्त तो है। और वो जहर जे हतु व्यापेलु है स्वयं उतरी जाए, स्वयं उतर जाता है। कर्म अपने आप बदल जाते हैं, परिणाम बदलते, कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता। आज सुबह ही मेरे मम्मी ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट कहा कि कर्म ऐसा अभी जबरदस्त अभी चिंतन करना चाहिए। क्या कि देखो बाहर में सब कुछ कर्म अपने आप फेरफार होने लगेंगे। हम अपने परिणाम हमारे परिणाम बदलते ही कर्म में अपने आप क्या होने लगता है? फेरफार होने लगता है ना। वर्तमान परिणाम के आधार से क्या कहा? वर्तमान परिणाम के आधार से कर्म में अपने आप फेरफार होने लगता है। माने पूर्व में पाप बांधे हो, खूब पाप परिणाम किए हो और उसके निमित्त से पाप कर्म बंधे हो, परंतु वर्तमान में वो पुण्य परिणाम करे, निर्मल परिणाम करे, धर्ममय परिणाम करे, स्वाध्याय आदि के, चिंतन आदि के परिणाम करे, तो वो जो पूर्व में बांधे हुए पाप कर्म थे ना, सत्ता में पड़े थे, वे सब के संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण सब कुछ अपने आप होने लगेगा। माने कर्म की चिंता मत करो, परिणामों की संभाल करो। क्या कहा? कर्मों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिणामों को संभालना है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशित में कहा ना, क्या कहा कि परिणाम बगाड़વાનો ભય અને પરિણામ સુધારવાનો ઉપાય કરો। શું કરવાનું છે? પરિણામ બગાડવાનો ભય, बिगड़ने का भय और सुधारने का उपाय करो। तरत उदय में नहीं होता, सत्ता में पड़ी रहे। तरत उदय में नहीं आते हैं ना, कर्म तरत उदय में नहीं आते हैं, सत्ता में पड़े रहते हैं। इसलिए हमको वो चांस देते हैं कि हम फेरफार, माने हम अपने परिणाम में फेरफार करें तो कर्म में अपने आप फेरफार हुए बिना रहेगा नहीं। चला एक बेंचरी का जबरदस्त बोल कि परिणामों फल ना મળે तो 14 ब्रह्मांड ने शून्य थવું પડે। इसलिए वर्तमान परिणामों को संभालो भाई। हम कोरोना वायरस से नहीं डरे, हम इन उदयों से नहीं डरे, क्योंकि हम परिणाम बिगाड़ेंगे तो बंद हम स्वयं कर रहे हैं, और बंद करेंगे तो फिर वो उदय अपने आप स्वयं आएगा। तो ऐसे बंद और उदय से हमें बचना हो तो हम परिणामों की संभाल करें, क्योंकि परिणाम पवित्र, निर्मल, उज्जवल, निर्मल, आत्मसन्मुखता के पवित्र परिणाम होंगे। तो हम इन कर्मों से अपने आप बच जाएंगे, बुरे कर्मों से अपने आप बच जाएंगे। कहीं भी हमसे देवशास्त्र गुरु की विराधना ना हो, कोई ज्ञानियों की विराधना ना हो, क्योंकि मोक्ष शास्त्र में, तत्वार्थ सूत्र में एक एक परिणामों के फल में कैसे कैसे कर्म बंधते हैं वो पूरा विवेचन किया है ना वहां पे, कि भाई ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मौनी, ये सब कर्म निरंतर बंध रहे हैं, तो इनके बंधने के परिणाम क्या क्या होते हैं वो पूरा उसमें वर्णन दिया है। अब देखो यहाँ दूसरा एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण किसका दिया?
સ્ત્રીઓ સ્વયમે વિડંબના પામે છે અને बंधनो स्वयं टूटी जाय छे। माने ये जो स्त्री होती है ना, तो वो ऐसे मंत्र सुनकर, है ना, उसको ऐसा धुन चढ़ जाती है ना एकदम से, तो वो जो मंत्र आदि जो बोले थे, तो वो उसके जो धुन चढ़ी थी उसमें तो वो मंत्र मात्र निमित्त थे, परंतु वो जो धुन वाली क्रिया हुई, धुन चढ़ने की जो क्रिया हुई, वो स्वयं से हुई, उसका कर्ता वो स्त्री है। और मंत्र आदि को बोलने का कर्ता वो साधक है, वो साधक है। माने जो वो मंत्र की क्रिया को साधता है, वो साधक उस मंत्र की क्रिया का करता है। और स्त्री स्वयं उस धुन चढ़ने की क्रिया की करता है। धुन उतरती है तो भी वो क्रिया का करता वो स्त्री स्वयं है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे दो यह दृष्टांत से समझाया। तेवी रीते आ आत्मा अज्ञान ने लीधे मिथ्या दर्शनादि भावों ने पोते ज परिणमतो थको मिथ्या दर्शनादि भावों करता थाय छे અને તે મિથ્યા દર્શનાદि ભાવ પૂદગલ દ્રવ્યને કર્મ રૂપે પરિણમાવામાં અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા એટલે પરિણામ નિમિત્ત માત્ર છે, કર્મને પરિણમન કરાવવામાં નિમિત્ત માત્ર છે। આત્મા કરતા થયા સિવાય પૂદગલ દ્રવ્ય મોની આદિ કર્મપણે સ્વયમેવ પરિણમી જાય છે। એટલે આત્મા એનો કરતા થયા વગર पुद्गल द्रव्य मोनी कर्म स्वयमेव कर्म रूपे परिणमी जाय छे। माने इसमें दो द्रव्य की यहाँ पे भिन्नता हमें समझाई है। कोई कर्म पे दोष नहीं दो, भूल स्वयं संसार में रखड़ता अनादि काल से, तो वो स्वयं की भूल के कारण से रखड़ता है। भावार्थ आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमे छे। कोई साथे ममत्व करे, कोई साथे राग करे छे, कोई साथे द्वेष करे छे, ते भावोनो पोते करता थाय छे। क्या कहा? पोते राग करे, पोते द्वेष करे, पोते कत्वना परिणाम करे, पोते अनिष्टना परिणाम करे छे, तो जीव स्वयं करे छे ना, पुद्गल थोड़ी करावे छे। श्रीमद जी ने लिखा है ना कि सर्व भाव थी उदासीन वृत्ति करी। ज्ञानी तो सर्व भाव थी उदासीन छे। ज्ञानी का राग करता है, द्वेष करता है, इष्ट करता है, अनिष्टपना करता है, ममत्व करता है। और सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो सर्व मान्या पुद्गल, બધા પુદ્ગલના ખેલ છે भाई। इसमें जीव का कोई रोल नहीं है। जीव उसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। और परंतु अज्ञानता के कारण वो पुद्गल में क्या करता है? इष्ट ने अनिष्ट, राग ने द्वेष, है ने, અને મમત્વ એકત્વના પરિણામ કરે છે। તો એ ભાવોનો તો એ પોતે કરતા થાય છે, ભાવોનો તો પોતે કરતા થાય છે। તે ભાવો નિમિત્ત માત્ર થતા પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે પોતાના ભાવથી જ કર્મ રૂપે પરિણમી જાય છે। આવા અજ્ઞાનમય પરિણામ કરે, આવા તત્વ જ્ઞાનમય પરિણામ રૂપે ન પરિણમે, જ્ઞાનને મુખ્ય ન કરી અને પોતે સ્વયં આવા ઇષ્ટ અનિષ્ટ એકત્વ મમત્વ મારાપણાના પરિણામ કરે છે, તો સામે સ્વયમેવ કર્મ આવીને અહીંયા બંધાઈ જાય છે। कार्मन वर्गना कर्म रूपे परिणमी जाय छे। बराबर ना? इसलिए आप कहते हैं ना कि अपने परिणामों को निरंतर स्वसन्मुक्ता का उपाय करो, स्वसन्मुक्ता करने का उपाय करो। क्योंकि पर सन्मुक्ता में अनंत संसार और स्व सन्मुक्ता में अनंत काल मोक्ष, है ना। ज्ञान तो एक ही, परंतु ज्ञान को पर में लगाया तो वो ज्ञान घटते घटते क्या हो जाएगा? अक्षर का अनंत भाग का ज्ञान हो जाएगा। और उसी ज्ञान को आत्म सन्मुक्ता तरफ का उपाय किया, उसी ज्ञान से आत्म सन्मुक्ता का उपाय किया, आत्मा में लगाया, ज्ञायक में लगाया, तो वो ही ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में प्राप्त करे छे। ये मतिशुद्ध ज्ञान ही क्या कहते हैं, है ना। पंडित शैलेश भाई बहुत बार ये छंद गाते हैं। नाना मतिशुद्ध ज्ञान ए लहे केवल ज्ञान, ए तो केवी अजब गजबनी बात छे।
હા, જ્ઞાનની આરાધનાના ફળમાં કેવળ જ્ઞાન और જ્ઞાનની વિરાધનાના ફળમાં અનંતકાળ નિગોડ. ક્યારે આપણે વિચાર જ ન કર્યો કે મને આ સાધન મળ્યું છે, પણ આ સાધનનો મારે શું કરવો જોઈએ? સદુપयोग કરવો જોઈએ. ज्ञान मिलना ये इतना उगाड़ मिलना, ज्ञान का उगाड़ मिलना ये बहुत दुर्लभ है. हमें इसकी कीमत नहीं आती है. हम तो पूरा दिन ये ज्ञान को सब विषयों में, ख्याल रहा है, भोगों में, इन सब में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, इन सीरियल में, टीवी पिक्चरों में, इन सब में हम अपना ज्ञान को बर्बाद कर देते हैं. माने कितना ज्ञान का उगाड़ मिलना कितना दुर्लभ, और ज्ञान को हमें कितना सूक्ष्म करके उस ज्ञान के द्वारा हमें आत्म का अनुभव करना है. परंतु या तो कहते हैं शुभ भाव में जे कहते हैं कि भाई ज्ञान शास्त्र अभ्यास में भी लगा हुआ ज्ञान को या व्यभिचार नहीं कहा, तो फिर विषयों में लगा हुआ ज्ञान, परद्रव्य में, न्यूज में, टीवी में, न्यूज़पेपर में लगा हुआ ज्ञान, तो वो तो इसको क्या कहे, वो तो क्या कहे, है ना. जहाँ ये शास्त्र में जाने वाली बुद्धि, यहाँ पे अपना काम करने में ये सारे परिणाम बाधक है. ये सारे परिणाम कैसे हैं? बाधक है, ये साधक नहीं है. सोगानी जी कहते थे ना, मारे क्या पंडित बनવું છે, એટલે कहते थे मुझे ज्यादा पढ़ते नहीं थे. सोगानी जी ज्यादा शास्त्र अभ्यास नहीं करते थे, क्योंकि वो तो पूरा समय, अपना समय एकाग्र होके ध्यान अवस्था में मग्न रहते थे, है ना. क्योंकि वो ज्यादा पढ़ने में अपना उपयोग नहीं लगाते थे, परंतु अंदर में अपने स्वभाव सन्मुखता का प्रयास, अनुभूति का बारंबार प्रयास करते थे, है ना. अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, भावार्थ में कीधु ने कर्म रूपे परिणमे छे, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र छे, करता तो बने, પોતપોતાના ભાવના છે તે નિશ્ચય છે. કરતા તો બને છે, પણ બધા દ્રવ્યો પોતપોતાના ભાવના કરતા બને છે, કોઈ એકબીજાનો કરતા બનતો નથી. એટલે હું કોઈના કારણે સંસારમાં રખડું છું એમ નહીં, હું કોઈના કારણે મને મોક્ષ મળી જશે એમ નહીં. જવાબદારી પોતાની છે, જવાબદારી ગુરુદેવ કહે છે ને પોતાની છે, પોતે જવાબદાર છે પરિણામ બગાડવાનો અને પરિણામ સુધારવાનો. ખ્યાલ છે, જિમ્મેદારી પોતાના માથે છે. કે છે ને આ જૈન શાસન મળ્યું, તો આ જૈન शासन આપણને મળ્યું તો કોના માટે મળ્યું છે? अपने अपना काम करने के लिए हमें ये जैन शासन, देव शास्त्र गुरु गुरुदेव श्री मिले. 45 साल गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर वचन दिया. कभी गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया कि कहा नहीं कि व्रत करो, तप करो, थोड़ू शास्त्र अभ्यास वधी जाए, है ने, सक्षम ज्ञान वधी जाए, થોડું પ્રવચન આપી દે, ખ્યાલ છે ને, થોડુંક સાંભળી લઈએ. તો ગુરુદેવ શ્રીએ ક્યારે આ વાત કરી નથી. ગુરુદેવ શ્રીએ તો જબરદસ્ત 45 વર્ષ શ્રદ્ધા પરિવર્તન ઉપર વચન દિયા. શ્રદ્ધા પર નહીં પલટે ત્યાં સુધી આ બધું એકડા વિનાના મીંડા જેવું છે. ये हमें नहीं भूलना. हमारा सबसे पहला काम श्रद्धा की परिपक्वता होनी चाहिए, श्रद्धा का बदलना होना चाहिए, अभिप्राय का बदलना होना चाहिए. चारित्र तो स्वयं में अपने आप आने ही वाला है. यहाँ इस गाथा में यहाँ पे 2 द्रव्य की भिन्नता समझाए. हम आगे बढ़ते हैं 92 नंबर की गाथा. देखो अब यहाँ थोड़ा प्रकरण बदल जाएगा. अब वापस यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार का यहाँ पे अब ये बात आ रही है, जो पहले बात आई है वापस उसको रिपीट करेंगे इधर, है ना. अब देखो, हवे અજ્ઞાનથી જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, અજ્ઞાનથી જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે એમ તાત્પર્ય કહે છે. કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે અજ્ઞાનથી થાય છે, બરાબર. અજ્ઞાન પરિણામથી આ જીવ કર્મને ઉત્પન્ન કરે છે. એની પહેલા આપણે ગાથા વાંચીએ. જો શું કહે છે અહીંયા પણ બહુ જબરદસ્ત ઉદાહરણથી અહીંયા સમજાવે છે. પરને કરે નિજ રૂપને નિજ આત્મને પણ પર કરે, અજ્ઞાનમય એ જીવ એવો કર્મનો કારક બને, કર્મનો કારક બને. હવે અહીંયા કે છે, હવે જો અહીંયા અભી તક તો यहाँ तक अभी 51 નંબરની ગાથા, है ने, 91 નંબરની ગાથામાં તો હમણાં સુધી અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું કે રાગનો કરતા આત્મા છે. રાગનો કરતા કોણ છે? આત્મા છે. પરંતુ હવે અહીંયા એમ કે છે કે હવે તમે રાગનો કરતા આત્માને સમજ્યા ને, જ્ઞાન કરી લીધું
કે રાગ ભાવ પોતાના અજ્ઞાનથી એ રાગ ભાવ રૂપે પરિણમે છે, બરાબર. કર્મ એને રાગ કરાવતું નથી, એટલે પ્રમાણમાં આવી ગયા. પરદ્રવ્યથી હટીને ક્યાં આવી ગયા? પ્રમાણના દ્રવ્યમાં આવી ગયા. એટલે પોતે પોતાના ભૂલનો સ્વીકાર કરી લીધો, હે ને. પહેલા રોગ દૂર કરના હે, બીમારી દૂર કરવી છે, તો પહેલા રોગ થયો છે. પંડિત ટોડરમલજી આપ્યું છે ને મોક્ષમય પ્રકાશકમાં દ્રષ્ટાંત, કે પહેલા એ રોગનો સ્વીકાર તો કરવો પડશે, પછી એ રોગને દૂર કરવાનો શું કરશે? ઉપાય કરશે. એમ પહેલા અપરાધ સ્વયંથી થયો છે એનો પહેલા સ્વીકાર કરાવ્યો. હવે જો આ ગાથામાં હવે શું કહે છે? હવે પહેલા ગાથાર્થ જોઈએ. જે પરને પોતારૂપ કરે છે અને પોતાને પણ પરરૂપ કરે છે. શું કીધું? પરને પોતારૂપ કરે છે અને પોતાને પરરૂપ કરે છે, બરાબર. પરરૂપ કરે છે. તે અજ્ઞાનમય જીવ કર્મોનો કરતા થાય છે. જો હવે અહીંયા ગુરુદેવે બહુ જબરદસ્ત ખુલાસો કર્યો છે. પહેલા આપણે ટીકાની 2-3 લાઈન વાંચીએ. શું કહે છે? અજ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ તફાવત, વિશેષ એટલે તફાવત, અંતર ન જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતારૂપ કરતો અને પોતાને પરરૂપ કરતો, બરાબર. હમણાં આટલું સમજો. પહેલા શું કીધું અહીંયા? આત્મા પરને અને પોતાનો પરસ્પર. હવે જો ગુરુદેવે અહીંયા પરનોમાં, અહીંયા હમણાં પરનોમાં એટલે અહીંયા પરનોમાં એમાં ગુરુદેવે રાગ દ્વેષના પરિણામ લીધા છે. અહીંયા રાગ દ્વેષના પરિણામ એ પર છે, સમજો બરાબર. બરાબર. ઓલું બહારનું તો બધું પર છે જ, પરંતુ હવે આપણને હવે રાગાદી ભાવ સાથે ભેદ જ્ઞાન કરાવશે. પહેલા આપણને પ્રમાણમાં લાવ્યા, પહેલે કર્મથી ભેદ જ્ઞાન કરાવી દીધું કે કર્મ રાગદ્વેષ નથી કરાવતું, રાગદ્વેષ તો પોતાના અપરાધથી થાય છે. એ આગળની ગાથામાં આવી ગયું. હવે અહીંયા એમ કહે છે કે પરમાં હવે કોને નાખવાના છે? રાગદ્વેષના પરિણામ. કેમ? કારણ કે ગુરુદેવે બહુ જબરદસ્ત તર્કથી સમજાવી દીધું કે આત્માના જાતિના નથી, આત્માની પર્યાયમાં થાય છે, પણ એ આત્માની જાતના પરિણામ નથી, બરાબર. સમજો. રાગદ્વેષ પરિણામ આત્માની જાતના છે, તો કે ના, એ મારી જાતિના નથી. ભલે થાય છે પર્યાયમાં, આત્માની પર્યાયમાં, પરંતુ એની જાતિ આત્મા જેવી નથી, એની જાતિ આત્મા જેવી નથી, બરાબર ને. એ તો આકુરતાવાળા પરિણામ છે, છૂટવાવાળા પરિણામ છે, પરલક્ષી પરિણામ છે. કેટલા વિશેષણ બધા કીધા ને આગળ, આગે કી ગાથા में सारे विशेषण कितने आश्रव के कहे. અશુચિ છે, અધ્રુવ છે, અને આકુરતામય છે, દુઃખનું કારણ છે, દુઃખરૂપ છે, અને ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે. ये सब आगे बताया ना पूरी गाथाओं में. तो ये कहते हैं यहाँ पर ना માટે પરમાં કોને નાખવાના છે? પરમાં કોને નાખવાના? તો કે પરમાં અહીંયા રાગાદી પરિણામને નાખો. હવે જો અહીંયા શું કહે છે? અજ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો. હવે પોતાનોમાં શું કોને નાખો? જ્ઞાનને. જ્ઞાનને એટલે જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે અંતર છે, અંતર છે, બરાબર. તો જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે વિશેષ તફાવત ન જાણતો હોય. કોના વચ્ચે મેં નથી જાણતો? જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે. ગુરુદેવે અહીંયા સ્પષ્ટતાથી લખ્યું છે કે વિભાવ સ્વભાવની ભિન્નતા કરાવી છે. આ ગાથામાં વિભાવ અને સ્વભાવ, વિભાવને સ્વભાવથી ભિન્ન બતાડવો છે. શું કીધું આ ગાથામાં? વિભાવથી સ્વભાવને શું કરાવવું છે? ભિન્ન બતાડવો છે. આહા, વિભાવને સ્વભાવથી ભિન્ન બતાડવો છે, સ્વભાવને વિભાવથી ભિન્ન બતાડવો છે, બરાબર ને. બરાબર. સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા છે, જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે ભિન્નતા કરાવી છે. તો એ બેની ભિન્નતા નથી જાણતો, ત્યારે પરને પોતારૂપ કરતો અને પોતાને પરરૂપ કરતો પોતે અજ્ઞાનમય થયો થકો કર્મોને કરતા પ્રતિભાસે. શું કીધું? શું કીધું અહીંયા? કે પર આત્માને અને રાગ વચ્ચે, જ્ઞાન વચ્ચે અને રાગ વચ્ચે ભિન્નતા નથી જાણતો, બરાબર ને. ભિન્નતા નથી જાણતો એટલે ભિન્નતા ન જાણવાના કારણે અજ્ઞાન રૂપે પરિણમતો થકો સ્વયં અજ્ઞાન રૂપે શું થાય છે? પરિણમે છે, અને કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે. એટલે કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે એટલે કે આ જડ કર્મનો એ કરતા નથી. જડ કર્મનો, શરીરનો, મનનો, વાણીનો બધું લઈ લો. અહીંયા કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે. શરીર, મન, વાણી, પરદ્રવ્ય આ બધું એનો કરતા નથી, પરંતુ
પરદ્રવ્યનો કર્મનો કર્તા પ્રતિભાસે છે, એટલે કે પરદ્રવ્યનો કર્તા છે નહીં, પણ પરદ્રવ્યનો કર્તા પોતાને માને છે. ફરી પરદ્રવ્યનો કર્તા છે નહીં, પરંતુ પરદ્રવ્યનો કર્તા પ્રતિભાસે છે, એટલે પરદ્રવ્યને પોતાનો કર્તા પરદ્રવ્યને પોતાનો કર્તા માને છે. પ્રતિભાસે છે એટલે માને છે, થયો નથી પરંતુ માને છે. ખ્યાલ આવે છે ને? આટલું ક્લિયર થયું. હવે જો આગળ શું કહે છે, હવે એક દ્રષ્ટાંતથી અહીંયા સમજાવે છે. તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે. સ્પષ્ટતાથી હવે શું એ સમજાવવામાં આવે છે, શું સમજાવવામાં આવે છે, એ આ જ ઉપરની વસ્તુ સમજાવવામાં આવે છે દ્રષ્ટાંતથી. હવે દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું છે અહીંયા જોઈએ આપણે. અહીંયા કહે છે કે જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી અત્યંત સદા અત્યંત ભિન્ન છે. બરાબર સમજો. હવે અહીંયા આ શીત ઉષ્ણનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો. જ્યાં ઠંડ અવસ્થા થાય, જ્યાં ઉષ્ણ અવસ્થા થઈ, ગરમ અવસ્થા થઈ, હે ને? તો એ ઠંડ અવસ્થા ઉષ્ણ અવસ્થા જે થાય છે ને, એ કોના પરિણામ છે? એ પૂદગલના પરિણામ છે. બરાબર ને? એ પૂદગલના પરિણામ છે. અને એ પૂદગલના પરિણામ હોવાના કારણે એ પૂદગલ સાથે અભિન્ન છે. કોની સાથે અભિન્ન છે? પૂદગલ સાથે. આત્માને ઠંડો અને ગરમ કરી નથી શકતો. ફરી આત્માને એ ઉષ્ણ અને શીત પરિણામ શું નથી કરાવી શકતા? તો કે આત્મા ઠંડો કે ગરમ નથી થતો. આત્મા થયો ઠંડો કે ગરમ? તો કે આત્મા ન થયો ઠંડો. જ્ઞાન થયું ઠંડુ ગરમ, જ્ઞાન થયું ઠંડુ ગરમ ન થયું. બરાબર ને? પરંતુ એ અવસ્થા કોની છે? એ પૂદગલની છે. જે શીત ઉષ્ણ અવસ્થા છે, એ શીત ઉષ્ણ અવસ્થા પૂદગલના પરિણામ છે. અને એ આત્માથી એ પરિણામ અત્યંત ભિન્ન છે. બરાબર? તે અત્યંત ભિન્ન છે. અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂદગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. હવે સમજો બરાબર. અહીંયા શું કીધું? હવે એમ કીધું કે એ તેના નિમિત્તે. બરાબર? એટલે અહીંયા જ્ઞાન થયું ને, જ્ઞાન પરિણામ લેવાના છે. જ્ઞાન પરિણામ લો તમે. આ જ્ઞાન પરિણામ થયા ને, એમાં આ શીત ઉષ્ણ અવસ્થા, એ જ્ઞાન થવામાં એ શીત ઉષ્ણ અવસ્થા જે અવસ્થા છે નિમિત્ત બન્યા. શીત ઉષ્ણની અવસ્થા એ જ્ઞાનમાં નિમિત્ત બને છે. શું બને છે? નિમિત્ત બન્યા. બરાબર? પરંતુ એ જ્ઞાન શીત ઉષ્ણ રૂપે થયું નહીં. તો એ તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી, અનુભવ એટલે અહીંયા જ્ઞાન પરિણામ લેવાના છે. અનુભવ એટલે અહીંયા જ્ઞાન આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે, એટલે કે શીત ઉષ્ણનું જે જ્ઞાન થયું ને, એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે. એટલે એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન હોવાથી એ જ્ઞાન પૂદગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. ખ્યાલ આવે છે? શું કીધું અહીંયા? ફરી દ્રષ્ટાંતમાં પહેલા સમજો કે જે શીત ઉષ્ણની અવસ્થા છે, એ શીત ઉષ્ણની અવસ્થાએ આત્માને, જ્ઞાનને ઠંડો કે ગરમ કરી શક્યો? તો કે ના કરી શક્યો. એ શીત ઉષ્ણ અવસ્થા એ કોની અવસ્થા છે? તો કે પૂદગલની અવસ્થા છે. એ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા સાથે એ પૂદગલ અભિન્ન છે. એટલે પરિણામથી આત્મા, એ પરિણામ આત્માથી અત્યંત જુદા છે. કારણ કે શીત ઉષ્ણ અવસ્થાના જે પરિણામ છે, જે અવસ્થા છે, એ પૂદગલથી અભિન્ન છે. બરાબર? હવે આત્મા તરફથી લો. હવે જે શીત ઉષ્ણ અવસ્થાનું જ્ઞાન થયું ને, ઠંડી ગરમીનું જે જ્ઞાન થયું ને, તો એ જ્ઞાનનો જે અનુભવ થયો, એ જ્ઞાન થયું, એ જ્ઞાનના પરિણામ આત્માથી અભિન્ન છે. એ જ્ઞાન થવામાં શીત ઉષ્ણની અવસ્થા નિમિત્ત તો બની, પરંતુ એ અવસ્થાના કારણે જ્ઞાન થયું એમ નથી. બરાબર? અને એ જ્ઞાન કોની સાથે અભિન્ન છે? તો કે એ જ્ઞાન આત્મા સાથે અભિન્ન છે. કોની સાથે અભિન્ન છે? આત્મા સાથે અભિન્ન છે. એટલે પૂદગલ સાથે અત્યંત ભિન્ન છે.
બેઉ તરફથી વાત કરી, બરાબર. એટલે એ જે પૂદગલની પર્યાય છે એ પૂદગલ સાથે તાદાત્મ્ય છે. સરળ શબ્દમાં સમજો, સરળ શબ્દમાં કે પૂદગલની જે શીત ઉષ્ણ અવસ્થા છે એ પૂદગલ સાથે તાદાત્મ્ય છે, અને જ્ઞાનની જે અવસ્થા છે, બરાબર, જ્ઞાનની પર્યાય છે, જાણવાની જે પર્યાય છે, જ્ઞાન રૂપ પરિણમન છે, એ અવસ્થા કોની સાથે તાદાત્મ્ય છે? તો કે છે આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય છે, બરાબર. આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય છે. જ્ઞાન ક્યારે ઠંડુ કે ગરમ થયું નથી, કારણ કે એ અવસ્થા અને જ્ઞાન વચ્ચે, બંને વચ્ચે શું છે? ભિન્નતા છે, બરાબર. આટલું પહેલા દ્રષ્ટાંતમાં સમજાવ્યું. હવે જો સિદ્ધાંતમાં શું કહે છે, તેવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખાદી રૂપ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા. હવે જો સમજજો બરાબર, સિદ્ધાંતમાં રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ જે હમણાં સુધી આત્માની કીધી ને, હમણાં સુધી તો 91 ગાથામાં તો શું કીધું તું? એ બધી પર્યાય કોની? આત્માની. પરંતુ હવે બધું અહીંયા આખો ટોન ચેન્જ થઈ ગયો, બરાબર. હવે અપેક્ષા બદલાતી જશે, સમજો બરાબર. હને હવે એ રાગાદી પરિણામ, રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પરિણામ જે થાય છે ને, એ પરિણામ હવે અહીંયા કહી દીધા એ પૂદગલના છે. એ પૂદગલના, એ આત્માના નહીં. ખ્યાલ છે? શીત ઉષ્ણ અવસ્થા જેમ પૂદગલની અવસ્થા છે ને, એમ અહીંયા કીધું કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિના પરિણામ પણ કોના કીધા? પૂદગલના કીધા, બરાબર. કોના કીધા? પૂદગલના કીધા. સમજાય છે ને બધાને? અહીંયા એ બધા પરિણામ પણ પૂદગલની અવસ્થા છે, અને એ રાગ દ્વેષ આદિના પરિણામ, એ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિના પરિણામ કોની સાથે અભિન્ન છે? તો કે છે પૂદગલ સાથે અભિન્ન છે. કોની સાથે અભિન્ન કીધા? પૂદગલ સાથે, બરાબર. પૂદગલ સાથે અભિન્ન છે. ઉદાહરણમાં શીત ઉષ્ણ અવસ્થા જેમ પૂદગલ સાથે અભિન્ન છે ને, એમ અહીંયા રાગદ્વેષના પરિણામને પણ પૂદગલના ખાતામાં નાખી દીધા, અને એ કીધું કે એ પૂદગલ સાથે એનું અભિન્નપણું છે. આત્મા સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. કોનાથી ભિન્ન છે? હવે સિદ્ધાંતમાં કોનાથી ભિન્ન છે મમ્મી? સિદ્ધાંતમાં કોનાથી ભિન્ન કીધું? રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખના પરિણામ કોનાથી ભિન્ન કીધા? એ પૂદગલના કહીને કોનાથી ભિન્ન કીધા? બહુ સરસ. આત્માથી ભિન્ન છે, અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ. હવે જો અહીંયા જ્ઞાન થયું ને, જ્ઞાન થયું તો એ જ્ઞાનમાં એ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખના પરિણામ નિમિત્ત હતા, બરાબર, નિમિત્ત હતા. અને એ પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે એટલે જે જ્ઞાન થયું ને, એ જ્ઞાન થયું તો એ જ્ઞાન અનુભવ એટલે જો અહીંયા બરાબર ગુરુદેવે જબરદસ્ત લખ્યું છે કે જ્ઞાન અનુભવ એટલે જ્ઞાન આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂદગલથી સદાય કેવું છે? ભિન્ન છે, બરાબર. એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે, પરંતુ રાગાદી પરિણામથી કેવું છે? ભિન્ન છે. જ્ઞાન અને રાગ બંને જુદા જુદા છે, એમ સમજાવું છે અહીંયા. જ્ઞાન અને રાગ જ્ઞાન અને રાગ કેવા છે? જ્ઞાન અને રાગ કેવા છે? ભિન્ન ભિન્ન છે. જ્ઞાન અને રાગ કેવા છે? ભિન્ન ભિન્ન છે, એમ અહીંયા સમજાવવું છે, બરાબર. અહીંયા કોના વચ્ચે ભેદજ્ઞાન કરાવવું છે? રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે ભેદજ્ઞાન કરાવવું છે, કારણ કે રાગના પરિણામ તો પૂદગલ સાથે અભિન્ન છે, અને જ્ઞાનના પરિણામ તો આત્મા સાથે અભિન્ન છે. એટલે જ્ઞાનના પરિણામ પૂદગલ સાથે ભિન્ન છે, અને રાગદ્વેષના પરિણામ આત્મા સાથે ભિન્ન છે, બરાબર. ખ્યાલ આવે છે ને? બરાબર. હવે ભૂલ શું કરે છે? હવે બધું પહેલા તો વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવી દીધું. પહેલા અહીંયા આચાર્ય દેવે, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે જબરદસ્ત ખુલાસો કર્યો છે, શું ચિંતન છે એમનું. અહીંયા પહેલા તો વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવી દીધું કે જ્ઞાન અને રાગ ક્યારે કોઈનું પણ હોય, એક થયા નથી, બરાબર. જ્ઞાન જુદું છે અને રાગ જુદા છે. પરંતુ હવે સમજો, હવે ભૂલ શું કરે છે? જ્યારે અજ્ઞાનને લીધે, કોના લીધે? અજ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો, બરાબર. હવે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો
અને તેના અનુભવનો એટલે કે જ્ઞાનનો અને રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પરિણામનો પરસ્પર શું નથી જાણતા? વિશેષ ન જાણતો. બરાબર, અજ્ઞાનને લીધે ભેદ નથી જાણતો. રાગ મારા જ્ઞાનમાં જણાયા, એટલે રાગ એમાં નિમિત્ત તો થયો, પરંતુ જ્ઞાનમાં રાગનો પ્રવેશ થયો નહીં. રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે અજ્ઞાનના કારણે શું ન જાણ્યું મમ્મી? ભેદ ન જાણ્યો. ભેદ ન જાણતો હોય ત્યારે એકપણાનો અધ્યાસને લીધે કોનો અધ્યાસ થયો? એકપણાનો એટલે કે જ્ઞાન અને રાગને શું માની લીધું? એક માની લીધો. બરાબર, એક માની લીધા. ખ્યાલ આવે છે? આ પુણ્ય પાપ આદિના પરિણામ મારા જ્ઞાનમાં ઝલક્યા, પરંતુ એ ઝલકતા જ મેં પોતાને કેવો માન્યો? રાગી, હું દ્વેષી, હું પુણ્ય વાળો, હું પાપ વાળો. બરાબર ને? એવું પોતાને માની એકપણાના અધ્યાસને લીધે શીત ઉષ્ણની માફક, કોના માફક? શીત ઉષ્ણની માફક, અર્થાત જેમ શીત ઉષ્ણ રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે, જેમના રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે, એવા રાગદ્વેષ સુખ દુઃખાદિ રૂપે અજ્ઞાન આત્મા વડે પરિણમતો થકો, અર્થાત પરિણમ્યો હોવાનું માનતો થકો, જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો પોતે અજ્ઞાનમય થયો થકો, આ હું રાગી છું ઇત્યાદિ વિધિથી રાગાદિ કર્મનો કરતો પ્રતિભાસે છે. શું કીધું? જેમ શીત ઉષ્ણની માફિક, શીત ઉષ્ણની અવસ્થાને આત્મા કરતો નથી, એમ ખરેખર રાગાદિ પરિણામનો પણ આત્મા કરનાર નથી, કરી શકતો નથી. બરાબર, કરી શકતો નથી. દ્રવ્ય સ્વભાવ કરી શકે, જ્ઞાન કરી શકે તો કે ના કરી શકે, પરંતુ સમજો, અજ્ઞાનતાના કારણે અહીંયા પોતે એ રાગ દ્વેષ થાય છે ને, તો રાગ દ્વેષ થતા જ પોતાને રાગ દ્વેષ રૂપે જ અનુભવે છે. કેવો અનુભવે છે? રાગ દ્વેષ રૂપે જ અનુભવે છે, અને એના કારણે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. બરાબર, રાગ જ્ઞાનમાં ઝલકતા જ પોતાને રાગી દ્વેષી માને છે, એટલે જ્ઞાનનું શું થઈ જાય છે? અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. એટલે જ્ઞાનનું અજ્ઞાન રૂપે પરિણમન થાય છે, અને જ્ઞાન અજ્ઞાનત્વ રૂપે પરિણમે છે. એટલે પોતાને જ્ઞાન સ્વભાવ રૂપે ન પરિણમતો, પોતાને જ્ઞાન સ્વભાવ વાળો નહીં માનતો, પોતાને રાગી દ્વેષી માને છે, એટલે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વપણું પ્રગટ થાય છે. બરાબર ને? જ્ઞાનીને જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ છે, જ્ઞાનનું પરિણમન થાય છે. બરાબર, અને અજ્ઞાનીને જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વપણું પ્રગટ કરતો થકો પરિણમે છે. એટલે જ્ઞાની જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે, અને અજ્ઞાની અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. બરાબર ને? ખ્યાલ છે? બંનેમાં અંતર સમજાય છે. એટલે રાગાદિક કર્મનો કરતો થાય છે. જો અહીંયા કર્મનો કરતો થાય છે, એટલે રાગાદિક ને કર્મ કે અહીંયા ભાવ કર્મ, અહીંયા જડ કર્મની વાત નથી, અહીંયા ભાવ કર્મ. રાગાદિક કર્મોનો કરતા પ્રતિભાસે છે. રાગ મારા જ્ઞાનમાં ઝલકતા, જો આ ગુરુદેવશ્રીના શબ્દ વાંચું છું અહીંયાથી, આ પ્રમાણે તે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરે છે. કેવી રીતે? વિકાર થાય છે તેમાં તદ્રુપ થઈને રચ્યો પચ્યો રહે છે અને માને છે કે હું રાગી. એમ જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ, બરાબર, પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપને છોડીને જ એકલો રાગપણે પરિણમે છે. જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો રાગનો કરતા થાય છે. રાગમાં જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાનમાં રાગ નથી. શું કીધું? જ્ઞાનમાં રાગ નથી અને રાગમાં, પરંતુ બે વચ્ચે શું નથી જાણતો? અજ્ઞાની ભેદ નથી જાણતો. અને જ્યાં મારા જ્ઞાનમાં રાગ ઝલક્યો, તો રાગ ઝલકતા જ મેં પોતાને કેવો માન્યો? રાગી માન્યો. એ જ શું થયું? જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ થયું, અને રાગાદિનો શું થાય છે? કરતા થાય છે. કોનો કરતા થાય છે? રાગાદિકનો કરતા થાય છે. બરાબર ને? એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે સ્વભાવમાં રાગ નથી,
પરંતુ સ્વભાવને ભૂલી રાગમાં એકત્વ બુદ્ધિ કરે એટલે અહીંયા હું રાગી છું એ રૂપે પરિણમી જાય છે. જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાનીને અજ્ઞાન રૂપ પરિણમન નથી, જ્ઞાનીને જ્ઞાન રૂપ પરિણમન છે. કારણ કે રાગ ઝલકવા છતાં પણ પોતાને જ્ઞાની રાગી માનતા નથી. જ્ઞાની તો એમ જ માને છે કે હું તો જ્ઞાનનો કરતા છું અને આ રાગ મારા જ્ઞાનમાં માત્ર જણાય છે. હું તો રાગનો જાણવા વાળો છું પણ કરવા વાળો નથી, એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે. એક 4 લીટીનો ભાવાર્થ છે. એકદમ સરળ શબ્દમાં જો પંડિત જયચંદજીએ આ જ વસ્તુને સરળતાથી સમજાવી દીધી. હવે આ ચીજ તો એકદમ સમજાઈ જશે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા પૂદગલ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ છે. બરાબર, એ પૂદગલ કર્મનો સ્વાદ છે. તેથી તે શીત ઉષ્ણપણાની માફક પૂદગલ કર્મથી અભિન્ન છે. એટલે રાગદ્વેષ પરિણામને કોનાથી અભિન્ન કીધા? પૂદગલથી. અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એમ જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો છે. બરાબર, રાગાદી પરિણામ જ્ઞાનમાં ઝલક્યા, પરંતુ જ્ઞાન ને રાગ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન નથી ને, એટલે અજ્ઞાની એમ માને છે કે હું કોણ છું? રાગી, હું દ્વેષી. એ સ્વાદને પોતાનો માને છે. કારણ કે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે રાગ દ્વેષનો સ્વાદ શીત ઉષ્ણપણાની માફક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા જાણે કે જ્ઞાન જ રાગ દ્વેષ થઈ ગયું હોય. જાણે કે એમ માને છે કોણ? અજ્ઞાની, કે મારું જ્ઞાન જ કેવું થઈ ગયું? રાગી દ્વેષી થઈ ગયું. એવું અજ્ઞાનીને ભાસે છે. તેથી તે એમ માને છે કે હું રાગી, હું દ્વેષી, હું ક્રોધી, હું માની ઇત્યાદિ. આ રીતે અજ્ઞાની જીવ રાગ દ્વેષનો કરતા થાય છે. કોનો કરતા થાય છે? રાગ દ્વેષનો કરતા થાય છે. કેમ થાય છે? કારણ કે જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન નથી કરતો અને જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં રાગાદિક માત્ર ઝલકે છે, પ્રતિબિંબિત થાય છે. પરંતુ એ એમ માની લે છે કે આ રાગ ઝલકતા હું જ કેવો થઈ ગયો? રાગી થઈ ગયો. જ્ઞાન જ રાગી દ્વેષી થઈ ગયું એમ માનીને પોતાને રાગાદિકનો કરતા બને છે, થાય છે. એનું નામ જ અજ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનીને રાગ દ્વેષ થવા છતાં પણ રાગ દ્વેષના વિકારી પરિણામના આખા જગતના બધાના જ્ઞાની તો માત્ર જાણનાર છે. કારણ કે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ કોના ઉપર છે? તો કે છે ત્રિકાલી ઉપર છે, કે જેનામાં રાગ નથી એવા સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ છે. એટલે પોતાને રાગી રંચ માત્ર પણ માનતા નથી. એનું નામ જ્ઞાની છે. અને આપણે પણ આવી દશાને પ્રાપ્ત કરીએ, જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરી આત્મસન્મુક્તાના પરિણામ કરી અહીંયા આત્માનો અનુભવ કરી તમને દશની પ્રાપ્તિ કરી અનંતકાળ આપણે બધા સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન થઈ જઈએ એવી જ મંગળ ભાવનાથી આપણે સ્વાધ્યાય પૂરો કરીએ છીએ. હા આંટી, રાજુલા આંટી, હા આવે છે.